جی یہ جو اگلی بات ہے یہ بڑی خاص بات ہے جو آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ سمجھیں۔ اور یہ جو میں حدیث مبارکہ دینا چاہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ ہے۔ یہ ہماری صحاح ستہ کی معروف کتاب دینا چاہتا ہوں، یعنی اہل سنت کی جو امہات الکتب ہیں حدیث کی، ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ بڑی معروف کتاب ہے امام ابن ماجہ کی سنن، اور ہماری صحاح ستہ کی کتاب ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 22 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 145، اور یہ دارالسلام الریاض کی چھپی ہوئی، سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب ہے، عربی ٹیکسٹ کی۔ دارالسلام الریاض کی سعودی عرب کی عربی کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 22 ہے اور اس کی حدیث کا نمبر ہے 145۔ حدیث کیا ہے کہ حدثنا الحسن بن علی الخلال و علی بن المنذر قال حدثنا ابو غسان حدثنا اسباط بن نصر عن الصدی عن صبیح مولا ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن زید بن ارقمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی و فاطمہ والحسن والحسین آنا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حربتم۔ یہ جو حدیث مبارکہ دینا چاہتا ہوں اس کو بے شمار محدثین نے اپنے اپنے طرق سے روایت کیا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ابن ماجہ جو ہے اس کا متن پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات، تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، آنا سلم لمن سالمتم، میں اس سے صلح کروں گا جس سے تم صلح کرو گے، وحرب لمن حربتم، اور میں اس سے جنگ کروں گا، میں اس سے لڑائی کروں گا جس سے تم جنگ کرو گے، جس سے تم لڑائی کرو گے۔ گویا اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام، پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اور حسنین کریمین سے لڑنے والوں، ان سے جنگ کرنے والوں، ان سے لڑائی کرنے والوں، ان کے ساتھ حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت، دشمنی رکھنے والوں کو ایک پیغام دے دیا، ایک میسج دے دیا کہ تم علی المرتضیٰ سے جنگ کرو گے، تم فاطمہ الزہرا سے جنگ کرو گے، تم حسنین کریمین سے جنگ کرو گے، تم ان چار نفوس قدسیہ کے ساتھ لڑائی کرو گے، جنگ کرو گے، دشمنی رکھو گے، عداوت رکھو گے، حسد رکھو گے، کینہ رکھو گے، بغض رکھو گے، ان کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ گے، ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے، نیزے اٹھاؤ گے، ان کے سامنے آ جاؤ گے، ان کے بالمقابل آ جاؤ گے، تو کسی گمان میں نہ رہنا، کسی ظام میں نہ رہنا، کسی فخر میں نہ رہنا، کسی غرور میں نہ رہنا، کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، عمرے کر کے، خیرات کر کے کسی مغالطے میں نہ آ جانا۔ جو چار نفوس قدسیہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جن سے یہ لڑائی کرتے ہیں، جن سے یہ نفوس قدسیہ جنگ کرتے ہیں، میں محمد اس سے جنگ کروں گا، اس سے لڑائی کروں گا، اور جن سے یہ صلح کرتے ہیں میں محمد ان سے صلح کروں گا۔ میں آگے اس کی تشریح میں آؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا پہلے آپ کو ذرا اس کے ریفرنسز، اس کے حوالے اچھے طریقے سے آپ تک پہنچا دوں، پھر اس کی میں شرح کروں گا۔ یہ کتاب تھی سنن ابن ماجہ، ہماری صحاح ستہ کی معروف کتاب۔ اب دوسری کتاب دینا چاہتا ہوں، یہ بھی ہماری صحاح ستہ کی کتاب ہے، جامع ترمذی۔
सियासत्ता की तीसरी चोटी की किताब है, अहले सुन्नत की उम्महातुल कुतुब देना चाहता हूं। ये इसका सफ़ा नंबर है 873 और हदीस का नंबर है 3870। और ये किताब भी अरबी की किताब है, दारुस्सलाम और रियाद सऊदी अरब की छपी हुई किताब है। इसकी एक ही जिल्द होती है, सिंगल वॉल्यूम होता है इसका। और इसका सफ़ा नंबर 873, हदीस का नंबर 3870। हदीस की हद्दासना सुलेमान इब्न अब्दुल जब्बार अल बगदादी, हद्दासना अली इब्न कादिम, हद्दाना असबात इब्न नसर अल हमदानी अन सुद्दी अन सुबैह मौला उम्मे सलमता अन ज़ैद इब्न अरक़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लि अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन अना हरबुन लिमन हरबतुम व सिल्मुन लिमन सलमतुम। इसमें आका अलैहिस्सलाम का फरमान सुने जरा तवज्जो के साथ। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे, ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत कर रहे हैं कि हुजूर ने फरमाया, पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा को मुखातब करके, मौला कायनात को मुखातब करके और हसनैन करीमैन को मुखातब करके, क्या आना हरबुन लिमन हरबतुम, मैं उससे जंग करूंगा, मैं उससे लड़ाई करूंगा जिससे तुम जंग करोगे, जिससे तुम लड़ाई करोगे, और मैं उससे सुलह रखूंगा या उससे सुलह करूंगा जिससे तुम सुलह करोगे या जिससे तुम सुलह रखोगे। गोया इस हदीस मुबारका में भी आका अलैहिस्सलाम ने 4 नफूसे कुदसिया, उनके साथ जंग करना, उनके साथ लड़ाई करना, उसको अपनी तरफ मंसूब कर लिया। और यहां से मैं एक अगली बात आपको देना चाहता हूं। यही हदीस मुस्तदरक हाकिम में भी मौजूद है, यही हदीस मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में भी मौजूद है, यही हदीस इमाम अहमद बिन हंबल की मुस्नद में भी मौजूद है। और जो इमाम अहमद बिन हंबल की मुस्नद में ये हदीस मौजूद है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि उसके अल्फाज क्या हैं, वो जरा सुने। उसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत कर रहे हैं। इसको ज़ैद बिन अरकम ने रवायत की है, और उसको ये जो अगली हदीस है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करे। यहां अल्फाज का थोड़ा सा फर्क है। वहां आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आना हरबुन लिमन हरबतुम, यहां आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे आना हरबुन लिमन हरबकुम व सिल्मुन लिमन सलमकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 तरह से लड़ाई होती है, या आप किसी से जंग करते हैं, या आप किसी से लड़ाई करते हैं, या आपसे कोई जंग करने के लिए आता है, या आपसे कोई लड़ाई करता है। 2 तरह से होता है, या आप लड़ते हैं या कोई दूसरा आपसे लड़ता है। पहले जो मैं अहादीस दे रहा था उसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अली, ए फातिमा, ए हसन, ए हुसैन, जिससे तुम लड़ोगे, जंग करोगे, लड़ाई करोगे, मैं उनसे जंग करूंगा, मैं उनसे लड़ाई करूंगा। और यहां फरमाया जो मुस्नद अहमद बिन हंबल की रवायत है, इसमें आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो तुमसे लड़ेगा, हाय 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 हाय, ए अली, ए फातिमा, ए हसन, ए हुसैन, जो तुमसे लड़ेगा मैं उससे लड़ूंगा, और जो तुमसे सुलह करेगा मैं उससे सुलह करूंगा। यानी इनमें बेशुमार कुतुब हदीस में ये हदीस मौजूद है, मैं वक्त बचाना चाहता हूं। यानी इसमें आका अलैहिस्सलाम ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी, ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि इनको, इन 4 नफूसे कुदसिया को मुझसे अलग ना समझना, मुझसे जुदा ना समझना। खबरदार, तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ, गौर के साथ सुन लो। अली से लड़ना मोहम्मद से लड़ना है, ज़हरा से लड़ना मोहम्मद से लड़ना है, हसनैन से लड़ना मोहम्मद से लड़ना है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इनसे मोहब्बत, इनकी तज़ीम, इनकी तौक़ीर, इनका अदब, इनका एहतराम, इनकी हया, इनका साथ,
ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی عزت کرنا، محمد کے ساتھ تعاون کرنا، عزت کرنا ہے، اور ان سے لڑائی کرنا، ان کا حسد رکھنا، ان سے کینہ رکھنا، ان سے عداوت رکھنا، یہ مجھ سے عداوت اور مجھ سے کینہ رکھنا ہے، اور ان سے صلح کرنا مجھ سے صلح کرنا ہے۔